ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं इंग्लिश च बोलना कि पंजाबी च बोलना, पर जिहड़ी मैनूं मेरे सामने देख रही है साडी सारी कम्यूनिटी, सो आई थिंक मैं पंजाबी च बोलांगी अज। सो गुरु घर आने वास्ते आप जी दा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद गुरु घर ਦੇ सेवादारां ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ सेवादारां ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ दिन रात मेहनत करके लगे हुए ने कि ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसानी संघर्ष ਵਿੱਚ इंडिया ਵਿੱਚ खुले आसमान ਦੇ नीचे बैठे ने साडे भैन भरा, साडे बजुर्ग, साडे बच्चे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ सोचना बनता कि असी विदेशों में बैठे जोड़े है, खास करके गुरु घर में बैठे अज क्यों यह कार रैली जी करने की जरूरत सानू महसूस हुई, क्योंकि जो किसानी ते हमला हो रहा इंडिया दे विच अज तो ही नहीं, बहुत सारे दहाकियां तो, बहुत सारे समय तो उन्हें जिहड़ा नुकसान पहुंचाया साडी कम्यूनिटी नूं, साडे विरसे नूं, साडे जिहड़े उत्थे रहण वाले लोग ने उन्हां नूं, उहदे विच साडा बोलना बनता है जरूर, क्योंकि साडे धर्म नूं जिन्हां ने शुरुआत दित्ती गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने सारी जिहड़ी तपस्या कीती है उदासियां दी, उस तो बाद जो निचोड़ कढ के उन्होंने करतारपुर वसा के सानू दिखाया कि इस तरह की मनुखता जिहड़ी है वो होनी चाहिदी है, जिहड़ी गुरु दे उपदेश ते चले, करनी विच भी, कमाई दे विच भी और अपने वचनां दे विच भी। ते गुरु महाराज ने सानू अपने जीवन के उपदेश वास्ते भी किसानी दी एग्जाम्पल दे के समझाया, मन हाली किसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। सानू दस्सिया कि अपने मन नूं हाली बना, इनू अपने अपनी जिहड़ी थोड़ी जिंदगी है इनू किसानी बना, उहदे विच मेहनत कर ते उहदे विच ह्यूमिलिटी रख, निमरता रख, और उन्होंने यही कहा कि जिहड़ा नाम दा बीज है ते संतोख रख। और जिहड़े साडे किसान वीर ने वो सारी दुनिया वास्ते अन्न उगा के पैदा करते हैं, दुनिया नूं खाना खिलाते हैं, ते जदों उन्हां दी अपनी वारी आउंदी है ते उन्हां दे जिहड़ा इह जिंदगी का रस्ता है उहदे ते इन्ने बड़े हथियार जिहड़े ने हमले किए जाते हैं कि वो उन्हां दे लड़न दे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। जिन्हां दे कोले 2-2 3-3 एकड़ की जमीन है वो किवें उन्हां लोकां दा मुकाबला कर सकते हैं जिहड़े एशिया के सब तो ज़्यादा अमीर लोग ने। सो जे सोचा जाए कि कोई बिजली वाला होवे, किसी का बिजनेस होवे, बिजनेस फेल हो जाए तो वो अपनी बैंकरप्सी क्लेम करके बिजनेस रैप अप करके कुछ होर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जिहड़ी जमीन है ये तो साडी मां है, इनू असीं किवें वेच के कोई होर काम करन बारे सोच सकते हैं। जिन्ने भी परिवार ने जिन्हां नूं सोचा जाए कि जदों उन्हां नूं अपनी जमीन छड्डनी पैंदी है, उन्हां नूं इस तरह लगदा कि जिद्दां उन्हां नूं अपनी मरी हुई मां नूं दफनाउणा पै गया, अपनी मां दा संस्कार करना पै गया। सो इस करके साडे जिहड़े हिरदे ने इस टाइम उन्हां च बहुत ज़्यादा दुख भी है, अफसोस भी है और गुस्सा भी है उस सरकार के खिलाफ जिहड़ी कि बिल्कुल अपनी इंसानियत जिहड़ी है, उन्हां दी सिटीजनरी है, जिहड़े नागरिक ने उस मुल्क दे, उन्हां दी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। सो असीं की कर सकते हैं उन्हां दे वास्ते, जिहड़ियां कार रैलियां करनियां ने, ये एक मकसद है कि साडी आवाज़ जिहड़ी है उन्हां दी आवाज़ नूं उच्चा चुके, मजबूत करे, ते नाल दी नाल असीं कोशिश कर रहे हैं अपने वल्लों कि जिहड़े भी अमरीका दे सिटीजन दे साडे इलैक्टेड ऑफिशियल्स हैगे ने, सैनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने, असीं उन्हां तक अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी दे रहे हैं कि इंडिया दे विच इस टाइम ये काम हो रहा, जिहड़े कानून गैर कानूनी तरीके नाल पास किए गए हैं उन्होंने रद्द कराउण वास्ते असीं सारे अपने इंडियन फार्मर्स की सपोर्ट विच खड़े हो रहे हैं। सो साडियां जिहड़ियां आवाज़ां ने उत्थे तक पहुंचण ते उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ इस दे नाल सपोर्ट होवे, जिन्ना ज़्यादा भी असीं प्रोटेस्ट करके उन्हां दी हेल्प कर सकीए उन्ना ही घट है। सो मेरियां कुछ बेनतियां ने, जदों असीं इत्थों चलना हैगा ते असीं कोशिश करनी है कि पूरे जिहड़े पैंडेमिक दे कोरोना वायरस के रूल्स रेगुलेशंस है, डिस्टेंसिंग दे असीं उन्हां नूं फॉलो करिए। गुरु घर च लंगर तैयार है, देग तैयार है, सो ये लंगर आप जी नूं अपनियां आप जी दी गड्डियां तक ही पहुंचाया जाएगा। सो तुसीं प्लीज़ अपना लंगर प्रशादा जिहड़ा है वो लैके, स्नैक्स का बैग है जिहदे विच पानी, कुकीज़ ते चिप्स ते नाल ही नैपकिन ते स्पूनस हैगे ने, उन्हां नूं यूज़ करियो। जदों असीं इत्थों चलांगे ते तुहाडे कोल नाल 4 गड्डियां होणगीਆਂ जिन्हां दे उपर इस तरह का बैनर लग्या होएगा गुरु घर दे नाम दा ते रैली दे नाम दा। सो असीं कोशिश करना कि असीं सज्जी लेन दे विच, राइट लेन विच रहिए, कोई भी लेन्स नूं असीं ब्लॉक ना करिए, रस्ते दे विच असीं नारे ना लगाइए ते गड्डियां चों निकल के बाहर किसी भी जगह ते इकट्ठे होने की कोशिश ना करिए, क्योंकि सिटी ऑफ बीवरटन ते पुलिस डिपार्टमेंट ने सानूं मंजूरी दित्ती है रैली करन दी, बिल्कुल कानूनों की पालना करते हुए। सो असीं सारिਆਂ ने चंगे सिटीजन बनना और चंगा अपना बिहेवियर दिखाना है रोड्स के उपर।
So I'm going to switch to English because we have a speaker who's going to share some words with us. And I think there couldn't be a better person to come and speak to us. We all know the pain when your land is taken away from you. We all know the pain when your culture is assaulted upon. So I'm going to welcome to the stage my dear friend, Dr. Randy Woodley. He's a theologian. He has taught at George Fox University for a long time. He's also a steward of the Indian American, the indigenous ways of farming. And he is carrying that torch forward. And his wife, Edith, the magnificent lady here, she does a lot of work for our Native American sisters, mothers, especially the ones who are being murdered and missing and not a word being spoken about it in the media. So there are so many things on which they resonate with our community. So I'm going to welcome to the stage Dr. Randy Woodley. Please give him all your attention, and thank you so much for coming today. And after him, I'm going to call our elder, Sade Bahut Satkaryog Sardar Mohan Singh Ji. He's going to share some words with you next. Thank you. Thank you, Jeffrey. Thank you. So you really can't see who I am except for my eyes, so I guess that's what we'll do. I'm here as a Native American farmer. My wife and I are farmers. We thank you for the invitation to come, and what we would say is a shared Indian solidarity. So what you may not know is that our people in various places, mine in particular, have been farmers on this land for thousands and thousands of years. Now my wife's people are different. They were more nomadic, but even them, they would plant seeds along the way so that things would grow. So we understand something about the land. And what we understand is that you have to have a relationship with it in order for things to go well, for there to be abundance. You have to have a respect for it. My people have been farming for these thousands of years, and a long time ago we had in the Americas over 5,500 varieties of corn. We had over 3,500 varieties of potatoes, and just about everything that we farm now are down to about 10% of the original of what we once had. And the reason for that, there's two reasons. One is colonization, and the second is neo-colonization, neo-colonialism, which is what India is about to experience if these laws are allowed to remain. So we are the canary in the coal mine, if you will. What has happened to our people is because of colonialism, which removed us from our land, but also even on the land, it saw nothing but extraction as a purpose for our existence and our land's existence. And neo-colonialism is the same spirit. It's a monster. And what I understand is happening in India is they are making a bed for the monster to sleep. And that monster will end up cutting off people's relationship with the land, cutting off small farmers. It's to the point where we cannot make a living as small farmers now. So back in the 1980s, the big corporations got together and they moved out all the medium-sized farmers. And so a number of circumstances happened, and so a lot of the larger family farms and things like that are no longer in existence. And all we have is large corporate farmers in the industrial fashion, and we have small farmers. They even call us now just hobby farmers, because we can't make a living on our small farms. So we're here to encourage you and to encourage your relatives in India to not allow this industrialization laws to happen. If you do, they will be one day paying the price that we've paid. Thank you. Thank you so much, Dr. Randy Woodley.
powerful words. And when we organized the rally, the first thought came into my mind, if I want to invite somebody to come and speak, it should be Randy, because he really knows what this is all about, what has happened, what might happen in the future. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही सत्कारयोग प्यारे वतन वासियों और इत्थों दे हमदर्द सज्जनों, दसम पातशाह जी का चढ़ती कला का प्रतीक जो सानू नारा मिलिया, आओ बुलंद आवाज दे विच पहला उसका आगाज करिए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ, ਇੱਕ ਸਲਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲਹੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ اخلاق ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥਾ ਤੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਲੋਭੀ ਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਭੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣੀਆ ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਜਿਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੜ ਜਾ ਬੱਚਾ, ਫਾਂਸੀ ਰਾਮ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਸਿਆੜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਣਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਨਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟਾਪਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਕੂਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਊ ਫੱਟੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅੱਧੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਘੱਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਦੁੱਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਡੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 20% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਸੇਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-5 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੇ ਦੀ ਪੁੱਤ 4-5 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਝੋਨੇ ਝੱਫਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੁਛ 36 ਕੰਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਜੂਝੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 24 ਕਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਬਣੇ, ਉਹ 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਇੰਨੇ ਗਰੀੜੀ ਤੇ ਉਹ ਧੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈਏ? 100 ਏਕੜ 300-400 ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਦਾਣੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੂ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਧੌਣ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, IAS ਨੇ, PCS ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਅੰਨਾ ਕਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਨਾ ਨੀਅਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ। ਸੋ ਇਹ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜ਼ੰਗ ਆਮਦ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 2-4 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਓ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ। ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾਨੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾ ਵਕਤ ਨੇ ਐ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੋੜਿਆਂ ਵੀ ਇਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਪਊ। ਜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਓਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਕੂਫਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਾਤ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਜਵਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਣਾ ਦੁੱਗਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ। ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਠੀ ਤੌਹੀਦ किया फिर सदा पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੰਗੋੜ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਜਬਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਹੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਕਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀ। ਘਾਤਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸੋਧ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਮੁੜਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀ। ਫੌਜ ਲਾੜ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਲੱਗ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੂੰ ਲਗਾ ਲੈ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਤੂੰ ਡਰਾ ਲੈ, ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀਏ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੰਗਦੇ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਦੇਣੀ ਵੱਢ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਦਰਨ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ $30,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸਦਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਲੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਤੋਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਗਾਓ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, words speak louder than action. So I'm going to share a couple thoughts with you today that you can present in front of your congressmen, congresswomen, send them a letter, talk to them about the protests going on in India. The first point that I think that a lot of us should talk about with our congressmen and take action on is how these bills were passed. They were passed not in a democratic way. They were passed by an oral vote with no vote being taken in Parliament in India, as we all know. Critical points to bring up with your congressmen and your congresswomen. The other big part about this bill is that it was passed in the middle of COVID. No advance warning is given to the farmers. No advice was taken from the farmers who do the work. Like Uncle D said, it's all the people in the city that don't do this work for a living. They're the ones passing the bills. So those are critical points to bring up with your senators when you're going to send them a letter or talk to them on the phone. Secondly, I think another part that we should bring up are the human rights abuses. As we've all seen on the news, we've seen all of the water cannons being used, the tear gas, the police being called in, military being called in, breaking the roads, all of these things. In any real democratic country, these things don't happen. The people are allowed to speak, they're allowed to protest just like we are today, and the Kisan, just like us, have a right to use their voice and bring up the points that they have with these bills. So I think those are two big things that to bring up with you, all of your congressmen and congresswomen when you're talking to them. Another thing to bring up is these Kisan, as we all know, they are just engaging in what we call civil disobedience, just like Gandhi did. A lot of people regarding India or around the world, Gandhi as a person of someone to look up to. And this is in the same vein where we're doing civil disobedience, non-violent. Instead, we're doing seva. We're doing seva at these protests. And that's another point to bring up. Like Auntie G said, as Sikhs, we always give back to the community. We're always trying to look out for Sarbat Tapala. So I think these are critical points that, like Uncle G said, action speaks more than words. So thank you for giving me a little bit of time to share some of my thoughts, and I hope that all of us can talk to our congressmen and congresswomen about how we can progress the fight from here in America and support our farmers. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਓਰੀਗਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਰਕਲੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗਰਮ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। No farmers No food no farmers no food no farmers
मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। देख 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 पंथ की जीत, पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, बोले सो निहाल। देख देख पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, बोले सो निहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟੂ ਗੋ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਚਿਪਸ, ਕੁਕੀਜ਼ ਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰ ਸਪੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰਾਊਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੋਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, Sikh Center of Oregon Indian Farmers Support Rally। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਊਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੱਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 10। ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नो फूड नो That's good too. वाहिगुरू जी का ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ।